بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے تعلق سے آج مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے۔ آج میں اس مہینے کے تعلق سے کچھ لوگوں کے دماغوں میں کچھ فطور ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ غلط باتیں موجود ہیں۔ آج میں ان ساری خرابیوں کا اپنی گفتگو کے ذریعے ازالہ کروں گا، کتابوں کے ذریعے۔ دیکھیے، بہت ساری غلط فہمیوں کا آج ازالہ ہو جائے گا میرے پیارے عزیز ساتھیوں۔ تو یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ پہلے میں اس کا مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سفر المظفر، مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی۔ سفر کا مہینہ ہے تو سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ جگہوں پر اس مہینے کے تعلق سے کچھ لوگوں کے دماغوں میں، کچھ عورتوں کے دماغوں میں بہت غلط فہمیاں جنم لے چکی ہیں، پیدا ہو چکی ہیں۔ اس تعلق سے بتاؤں گا، اور دوسرا یہ بتاؤں گا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا آیا ہے حدیث میں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، سفر کے مہینے میں کیا کیا ہوتا ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سفر کا مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے، جو آخری بدھ ہوا کرتا ہے، تو کچھ جگہوں پر، کچھ علاقوں میں جہاں جہالت اور نادانی اور غلط فہمی ان کے دماغوں میں، ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، آخری بدھ کو وہ اچھے سے نہا کر کے، دھو کر کے، اچھے کپڑے پہن کر باغوں کی طرف سیر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، باغوں کی طرف، باغ میں ٹہلنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پڑی وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں کہیں کہیں، جبکہ یہ کرو یا نہ کرو، ٹہلنے جاؤ یا نہ جاؤ، یہ کوئی کسی کتاب میں نہیں، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ اب وہ کیوں جاتے ہیں وہ میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو میرے پیارے عزیز ساتھیوں۔ اور بہت سارے لوگ ایک تاریخ سے، یعنی ایک سفر سے 13 سفر تک، سفر کی ایک تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک یہ کام کرتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے آگے سے اگر بلی گزر جائے یا کتا گزر جائے یا کوئی اور چیز گزر جائے، کوئی جانور گزر جائے، تو وہ اس کو منحوس مانتے ہیں مہینے کو، کہ یہ اس مہینے کی منحوسیت کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو وہ مہینے کو غلط مانتے ہیں، مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، مہینے کو غلط سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ ان باتوں کو برا سمجھتے ہیں اور یہ شک کرتے ہیں وہ، جبکہ شک کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، شک کرنا جائز نہیں ہے۔ شگن لیتے ہیں وہ، یہ نہیں لینا چاہیے، ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے کتابوں میں میرے پیارے عزیز ساتھیوں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ آگا کاٹ جائے تو برا خیال کرتے ہیں، کتا بلی وغیرہ آگا کاٹ جائے تو برا خیال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اسی طرح سے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کبھی کھٹمل کا عذاب آیا، کبھی مچھروں کا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی مینڈک کا عذاب آیا، کبھی کھٹمل کا عذاب آیا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ سب کا سب حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا یہ گمان تھا، ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ موسیٰ جو ہے منحوس ہیں، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ بھی معاذ اللہ پڑھیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ ان کا کیا گمان تھا کہ یہ جو ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے یہ حضرت موسیٰ کے منحوس ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی نبی تو، کوئی بھی نبی آئے، کوئی بھی رسول آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان میں بھیجا، کسی نبی کو بھی بھیجا تو وہ ان کے لیے بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے تشریف لایا میرے پیارے عزیز ساتھیوں۔ تو وہ یہ مانتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے، ایک کام اور کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ تھا،
सफ़र के महीने का जो आखिरी बुध था, उस बुध को आपकी तबीयत सही हुई थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि सफ़र के महीने का जो आखिरी बुध होता है, उस बुध को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिफा याब हुए थे, उनको अल्लाह की जानिब से शिफा मिली थी, सेहत मिली थी, उनकी तबीयत ख़राब थी तो आखिरी बुध को अच्छी हो गई थी, ये कहना है। और वो फिर क्या किया, आगे बताते हैं कि वो क्या करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जब तबीयत ठीक हो गई तो बाग में सैर करने के लिए निकल गए। जबकि ये मन घड़त बात है, न किसी किताब में है, न किसी बुजुर्ग के, ये न किसी बुजुर्ग का कौल है, और ना ये नबी की हदीस है, ये बिल्कुल मन घड़त बात है, समझिए। अब देखिए क्या करते हैं, उसी आखिरी बुध को कुछ लोग खाना वगैरह बनाते हैं, फातिया लगाते हैं, और जो खाना वगैरह जिन बर्तनों में होता है, मिट्टी के बर्तनों में, उन बर्तनों को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये माल का इसराफ करना है, माल का बर्बाद करना है, माल को ख़राब करना, और ये जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं, गलत बातें हैं। ये सब के सब नाजायज़ और हराम काम हैं जो आप कर रहे हैं, जो कुछ लोग करते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, अब मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुध के दिन नाखून काटना कैसा है। देखिए हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल ने बुध के दिन नाखून काटने को मना फरमाया, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बुध के दिन नाखून काटने से बरस का मर्ज लग सकता है, चितकबरा जो जिस्म हो जाता है, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, तो ये मर्ज, ये बीमारी पैदा हो सकती है बुध के दिन नाखून काटने की वजह से। अब एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम, जिन्होंने किताबुल मदखल भी लिखी है। उन्होंने ये हदीस देखी सरकार की तो इसकी सनद को ज़ईफ़ पाया। जब उनको ये ज़ईफ़ हदीस मालूम हुई, इसकी सनद को ज़ईफ़ पाया, कमज़ोर पाया, तो उन्होंने बुध के दिन नाखून काट लिए। जब बुध के दिन नाखून काटे तो उनको बरस का मर्ज़ लग गया, सफ़ेद दाग हो गए, बदन पर चितकबरा हो गया, उनका बदन सफ़ेद दाग हो गए, ख़राब सा हो गया उनका चेहरा, उनका बदन। अब जब ये सब चीज़ उनको ये मर्ज़ लग गया, ये बीमारी लग गई, तो जब रात को सोते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाते हैं कि तुमने मेरी इस हदीस को कमज़ोर पाया, ज़ईफ़, तुमने इस हदीस तुमने इस हदीस पर यकीन नहीं रखा, मेरी हदीस को कमज़ोर समझ रहे थे, मेरी हदीस को ज़ईफ़ समझ रहे थे, तो ये तुमने अमल नहीं किया, इस वजह से ये बीमारी आपको हो गई। तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने इसको कमज़ोर इसलिए समझा कि मुझे इसकी सनद ज़ईफ़ मालूम हुई, कमज़ोर मालूम हुई, इस वजह से मैंने ये अमल कर लिया, ये काम कर लिया। तो अब अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, बुध के दिन नाखून नहीं काटूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने उनको माफ़ कर दिया, और वो जो बीमारी उनके जिस्म में थी, अल्लाह के रसूल ने उनके बदन पर, उनके जिस्म पर हाथ फेर दिया, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ फेरने की वजह से उनकी बीमारी से उनको नजात मिल गई, वो ठीक हो गए, शिफायाब हो गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि सारे के सारे महीने अल्लाह के हैं, और हर महीने में कोई ना कोई बुज़ुर्ग या तो इस दुनिया में पैदा हुआ है, या फिर कोई अल्लाह के बंदे ने कोई ऐसा काम किया है जो दुनिया के लिए एक नसीहत बन जाए। हर दिन अल्लाह का है, हर महीना अल्लाह का है। किसी भी दिन आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हम बुध के दिन काम शुरू नहीं करेंगे, ये मनहूस दिन है, हम कारोबार शुरू नहीं करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ये सब मन गलत बातें हैं, ये गलत फहमी है, इनसे बचना चाहिए। मुसलमानों को यकीन नहीं होना चाहिए। कोई भी काम आपको शुरू करना है तो किसी आलिम दीन से मशवरा कर लें, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़वाना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक अमल बता दूँ, कोई भी काम आप शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दें, और जब काम स्टार्ट करें तो अल्लाह का ज़िक्र घर में करा लें, मिलाद पाक करा लें। उस मिलाद पाक की बरकत से आपका कारोबार, आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपको अपने मकसद में कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम।